الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، عزیز و اقارب، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہ نکلے، کس مقصد کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سے پچھلی آیت میں، اسی آیت میں بلکہ جو اس کا پچھلا حصہ ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات درست نہیں کہ سب کے سب ہی وہ دین اسلام کے لیے نکل پڑے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ہر جماعت میں سے جتنے قبیلے ہیں، جتنے خاندان ہیں، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ اس بات کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے نکلے۔ یعنی ہر جماعت میں سے کچھ بندے ایسے ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے نکلے۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں سراج الامت، بلا تاخیر میں آگے بڑھتے ہوئے سراج الامت، جن کو آقا علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو امت کا چراغ قرار دیا، امت کو روشنی دینے والا قرار دیا۔ بلا تاخیر شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے، ہر مہینہ اور ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر مہینے کو کسی ولی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یا کسی بزرگ ہستی کے ساتھ نسبت ہے۔ شعبان المعظم بھی 15 شعبان جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اس رات کے ساتھ اسے نسبت ہے۔ اور سراج الامت حضرت امام اعظم، امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی شعبان المعظم میں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جتنے بندے آج دنیا میں امت محمدیہ ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، ان میں سے یاد رکھیں کہ 90% بندے جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر ہیں، اس کے بعد حضرت امام شافعی کے طریقے پر ہے، پھر حضرت امام مالک، پھر حضرت امام احمد بن حنبل، ایسے طریقے پر سب سے زیادہ جو اکثریت ہے وہ احناف کی ہے۔ ہم جس طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں، جس طریقے پر زکوٰۃ دیتے ہیں، جس طریقے پر ہم روزہ رکھتے ہیں، اور جن کے طریقے پر حج ادا کرتے ہیں، یہ سارے طریقے امام اعظم ابو حنیفہ نے باقاعدہ اصول و ضوابط کے ساتھ طے کیے اور نکالے۔ اور پوری دنیا میں جو پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم اگر سارے انسان بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی مدح ثنائی کرتے رہے، ان کی تعریفات بیان کرتے رہے، پھر بھی جو ہے وہ یوں سمجھے ان کی پوری زندگی کا، پوری حیات مبارکہ کا ایک حصہ بھی بیان نہیں ہو سکے گا۔ اتنے امام اعظم ابو حنیفہ کے فضائل اور مناقب ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں انبیاء اور مرسلین کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے بعد، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد، کیونکہ یہ صحابہ تو آقا علیہ السلام کے شاگرد ہیں نا، ان کے جیسا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ انبیاء مرسلین صحابہ کے بعد جس شخص کے اندر سب سے زیادہ فضائل اور کمالات، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ ریاضت ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ دین اسلام کے اندر تفقہ اور علم دین ہو، جس شخص کے اندر فضائل اور مناقب کا مجموعہ پایا جاتا ہے وہ امام اعظم کی ذات ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یکون فی امتی رجل
युकाल लहू अबू हनीफा, मेरी उम्मत में ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा होगा जिसे अबू हनीफा कहा जाएगा। फिर फरमाया वाहुवा सिराज उम्मत यौमल क़ियामा, जान लो कि वो क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत का चिराग है। दीन इस्लाम के अंदर जो दीन इस्लाम के मसाइल हैं सबसे पहले निखार कर उम्मत मोहम्मदिया को पेश करने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित की जात मुबारक है। हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाया करते थे? फरमाया करते थे अल फुक़हा कुल्लुहुम इयाल अबी हनीफा, तमाम के तमाम फुक़हा, तमाम के तमाम आलिम दीन, जितने बाद के आलिम दीन है सहाबा के बाद के सब जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद है। इमाम आमश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये बड़े बड़े आइमा कराम आलिम दीन क्या फरमाया करते थे? फरमाया करते थे मैंने इमाम आज़म अबू हनीफा के जितने जोड़ के बंदे देखे, क्लास फेलो होते हैं ना, जितने जोड़ के बंदे देखे किसी में भी इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा कोई फकीह नहीं देखा। और खुदा की कसम इमाम आज़म अबू हनीफा आसमान दुनिया पर इल्म के वो सितारे थे, चौदहवीं के चांद की तरह चमका करते थे। दीन इस्लाम की जो खुसूसियात हो, जो फजाइल और मनाकिब हो, महाल मजाल दूर की बातें कि इमाम आज़म अबू हनीफा के अंदर ना पाई जाए। आपने सबसे पहले जब पैदा हुए तो आपके दादा जो थे जिनका नाम जोती था, वो अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े पैरोकार थे और बड़े मोहब्बत करने वाले थे। अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल, दामाद रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके पास आपके दादा आपके वालिद साहब नुमान को लेकर गए, साबित को लेकर गए। नुमान आपका इसमें गिरामी था, साबित को लेकर गए और फरमाया हुजूर ये मेरा बेटा है, इसके हक में दुआ कीजिए। अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह ताला इसकी औलाद में बरकत दे। फिर अली मुर्तजा की दुआ ऐसी लगी कि साबित के बेटे नुमान पैदा हुए और ये नुमान आज दुनिया इन्हें इमाम आज़म के नाम से याद करती है। हम अहले सुन्नत बड़े खुश नसीब हैं इसलिए कि हमारा रसूल रसूल आज़म है, हमारा इमाम इमाम आज़म है और हमारा पीर वो गौसे आज़म है। हमारे ऊपर तो हर शख्सियत का, हर वलीउल्लाह का ताज है। फिर इमाम आज़म खुद फरमाते हैं शुरू में सिर्फ अल्लाह ताला के रिज़ात, अल्लाह ताला की इबादत की तरफ मुतवज्जे था और कोई ख्याल नहीं था। एक दिन सोया तो देखा ख्वाब में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हड्डियों को जमा कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियां मुबारक जो हैं उनको जमा कर रहा हूं और सबको परख कर रख रहा हूं, किसी को एक तरफ रख रहा हूं, किसी को दूसरी तरफ परख कर रख रहा हूं, निखार के दूसरी तरफ रख रहा हूं। घबरा कर उठ पड़ा कि इतना खौफनाक ख्वाब कि आका अलैहिस्सलाम की हड्डियों को जमा कर रहा हूं। उठे और इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ये ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे, इनके पास गए, फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है आका अलैहिस्सलाम की हड्डियों को जमा कर रहा हूं, देख रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं। उन्होंने फरमाया परेशान होने की बात नहीं है, तुम उम्मत मोहम्मदिया के वो इमाम बनोगे जो आका अलैहिस्सलाम की हदीसों को, ज़ईफ हदीसों को अलग करोगे, सही हदीसों को अलग करोगे। तुम उम्मत मोहम्मदिया के चिराग बनोगे, परेशानी की कोई बात नहीं। इसलिए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लौ कानल इल्मु इंदा सुरैया लनावलहु रजुलुम मिन अबनाई फारिस। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इमाम आज़म की तो इतनी शान है कि अगर इल्म जो है वो आसमान के सरैया पहाड़, सैया तारे के पास पहुंच जाए, सबसे ऊंचा तारा जो है उसके पास अगर इल्म पहुंच जाए लनावलहु रजुलुम मिन अबनाई फारिस, तो फारिस के बाशिंदों में से, जवान मर्दों में से इमाम आज़म वहां से भी लेकर आ जाएगा। इतनी शान है हम हनफियों की कि हमारा इमाम आज़म अबू हनीफा कहलाता है। अहले बैत अतहार से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, इबादत और रियाजत तो इतनी किया करते थे कि रास्ते से गुजर रहे थे, एक औरत ने दूसरी से कहा सुनो सुनो ये नुमान बिन साबित है, 300 नफिल अदा किया करते थे। एक औरत ने दूसरी से कहा रात के वक्त 300 नफिल अदा किया करते थे, रास्ते से गुजर रहे। एक औरत ने दूसरी से कहा सुनो सुनो ये इमाम आज़म अबू हनीफा रात को 1000 नफिल पढ़ा करते। एक औरत ने दूसरी से क्या कहा, ये नुमान बिन साबित है रात को 1000 नफिल अदा किया करते हैं। जब सुना तो उसी वक्त से 1000 नफिल अदा करना शुरू कर दिए। 1000 नफिल। किसी ने पूछा हुजूर ये क्या बात हुई, 300 अदा किया करते थे अभी 1000 करते। फरमाया मैं उस दिन से डरता हूं जिस दिन अल्लाह ताला फरमाएगा ए नुमान ऐसी शक्ल क्यों बनाई जिससे लोगों को धोखा दिया करते थे। पढ़े तो 300 नफिल और औरतें सोचे कि 1000 नफिल पढ़ते हो, इसलिए मैंने अपने आप को औरतों का दावा साबित करने के लिए 1000 नफिल पढ़ना शुरू कर दिए। रास्ते से गुजर रहे थे कि छींटे पड़ गई, कीचड़ होता है ना गप, उसकी छींटे पड़ गई, बिल्कुल बारीक बारीक छींटे, सुई के नाके बराबर। आपने उसी वक्त दरिया के पास गए, वहां जाके आपने पानी से धो लिया। किसने पूछा, फरमाया हुजूर
आपके यहाँ तो छोटी छोटी छींटें जो होती हैं वो नापाक नहीं होती, उनसे भी अगर नमाज अदा की जाए तो नमाज अदा हो जाती है। आपने फरमाया वो फतवा है, ये तकवा है, वो फतवा है, वो दीन इस्लाम का फतवा है उम्मत मोहम्मदिया का, और ये तकवा है। यानी इतनी छोटी छोटी छींटें भी इमाम आजम अबू हनीफा उनको भी अपने जिस्म मुबारक अपने कपड़ों पर पढ़ना नापसंद किया करते थे, इतने पाक साफ रहा करते थे और अल्लाह ताला से इतना डरा करते थे, दीन इस्लाम पर इतने कारबंद थे। इसलिए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना कि कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला के बंदों में से ही उलमा उससे डरते। अब अंदाजा लगाएं कि इमाम आजम के वक्त में कोई इमाम आजम से बड़ा इमाम था? नहीं था। इमाम आजम की महफिल लगी हुई है, शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, जो सारे वाकयात आप पढ़े ऐसे आंसू रोएंगे, कभी किसी की जिंदगी पढ़कर आपको आंसू नहीं आएंगे, ऐसे आंसू रोएंगे। आपके अकवाल आप पढ़े, आपको पता चल जाएगा ये हमारे इमाम आजम की जिंदगी थी। शागिर्दों की महफिल लगी हुई है, दर्स तदरीस जारी है। 4000 असातिज़ा से इमाम आजम ने फैज हासिल किया, 4000 असातिज़ा से। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोई ऐसा बंदा आज लाकर दिखा दे 1400 साल की तारीख में, जब से दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में फरोग बख्शा है, जब से दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आका इस्लाम की बदौलत लेकर आया, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बंदा दिखा दे जिसके उस्ताद 4000 हो, सिवाय इमाम आजम अबू हनीफा के, हमारे इमाम के, कि आपने 4000 उस्तादों से इल्म हासिल किया। फिर आगे जब दीन इस्लाम को पढ़ा रहे हैं, एक साइल आता है, सवाल पूछता है। उसने कहा हुजूर मसला ये है कि अविल वावी और बिवावैनी, उसने अरबी में कलाम किया करते थे। उसने कहा अविल वावी और बिवावैनी, एक वाव के साथ पढ़ना है या दो वाव के साथ पढ़ना है? आपको भी समझ नहीं आएगी। उसने कहा हुजूर एक वाव के साथ पढ़ना है या दो वाव के साथ पढ़ना है? आपने फरमाया बिवावैनी, दो वाव के साथ पढ़ना है। उसने कहा बारक अल्लाह फी का कमा बारका फी लावला, आपने फरमाया आमीन। शागिर्द परेशान, ये क्या मसला? उसने आकर पूछा एक वाव के साथ पढ़ना है, दो वाव के साथ पढ़ना है? आपने फरमाया दो वाव के साथ पढ़ना है। फिर उसने आपको दुआ दी कि बारक अल्लाह, अल्लाह ताला आपने वो बरकत पैदा कर दे, फी का कमा बारका फी लावला, जो बरकत अल्लाह ताला ने लावला में रखी है। अब ये लावला क्या है? पहला मसला तो ये, उसने सवाल क्या पूछा, एक वाव के साथ पढ़नी है या दो वाव के साथ पढ़नी है? ये सवाल ही हमें समझ नहीं आया। आपने जवाब दे दिया दो वाव के साथ पढ़नी है। फिर उसने आपको दुआ दी कि अल्लाह ताला आपके इल्म में वो बरकत पैदा कर दे जो बरकत ला और वला में रखी है। अब ये ला वला क्या है? इमाम आजम ने फरमाया कि उसने सवाल ये पूछा था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, दो वाव के साथ पढ़नी है या ऐसे पढ़नी है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु, एक वाव के साथ पढ़नी है या दो वाव के साथ पढ़नी है? उसने ये मसला पूछा, मैंने बता दिया दो वाव के साथ पढ़नी है, यानी वस्सलावातु वत्तय्यिबातु ऐसे पढ़नी है। जब मैंने उसको मसला बता दिया तो उसने मुझे दुआ दी बारक अल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में वो बरकत पैदा कर दे जो बरकत अल्लाह ताला ने लावला में रखी है। अब ये लावला क्या है भाई? लावला कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जैतून ऐसा दरख्त है जिसकी मिसाल, जैतून होता है ना, एक ऐसा दरख्त है जिसकी मिसाल न मशरिक में पाई जाती है न मगरिब में पाई जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा, तेरे अंदर अल्लाह ताला इल्म की वो बरकत पैदा कर दे जो बरकत अल्लाह ताला ने ला वला में रखी है, कि जैतून ऐसा दरख्त है जो न मशरिक में पाया जाता है जो न मगरिब में पाया जाता है। आप उम्मत मोहम्मदिया के इतने बड़े इमाम हैं, आपके जैसा इमाम न मशरिक में पाया जाए न मगरिब में पाया जाए। कोई मजाक की बात नहीं। ये इमाम आजम अबू हनीफा, जो बंदा एक आलिम दीन के पास 8 साल गुजारता है, एक आलिम दीन के पास 8 साल गुजारता है और आलिम दीन से मुकम्मल फैज हासिल करता है, उसका सीना खोलकर उससे इल्म के कतरात लेता है, वो आलिम दीन बड़ा मुफ्ती आजम के लाता है। तो जिस बंदे के असातिज़ा की तादाद ही 4000 हो, बताएं उसके इल्म का क्या मकाम होगा, उसके इल्म का कितना बुलंद दर्जा होगा। तो हमारे इमाम आजम को हम इसीलिए इमाम आजम कहते हैं, यानी जितने आइम्मा गुजरे हैं उन सब के ऊपर उनका हाथ हो और जितने इमाम गुजरे हैं सब के ऊपर उनका बाकायदा इल्म हो। आज लोग कहते हैं इमाम आजम को सिर्फ 17 हदीसें याद थी। कितनी? 17 हदीसें याद थी। मैंने कहा इसका जवाब देने से पहले ये खुद हट धर्मी है। हट धर्मी क्या है कि इमाम आजम के शागिर्द हैं जिन्होंने 40 हजार हदीसें लिखी है, इमाम आजम के शागिर्द ऐसे गुजरे। अब बताएं कोई अक्लमंद बंदा इतना सोच सकता है कि शागिर्द 40,000 हदीसें लिखे, उस्ताद को एक हदीस ना आए? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जिनके शागिर्दों ने 40 हजार हदीसों की किताबें लिखी हो, जिनके शागिर्दों ने इमाम बुखारी जैसे जिनके शागिर्द हो, इमाम मुस्लिम जैसे जिनके शागिर्द हो, दूर ना जाए इमाम शाफी, ये तीसरे इमाम है, उम्मत मुस्लिमा के तीसरे बड़े इमाम हैं, जिनके बारे में आका ने इस्लाम ने इरशाद फरमाया कुरैश को बुरा ना कहो,
ان میں سے ایک ایسا جوان مرد پیدا ہوگا جو پوری دنیا کو علم سے مالا مال کر دے گا. یہ امام شافعی کے بارے میں حدیث ہے. یہ امام شافعی امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہو, بتائیں انہیں حدیث یاد نہیں ہوگی؟ بتائیں جن کے بارے میں علی المرتضیٰ نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں برکت پیدا کر دے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ایسی لگی کہ آج امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت کسی کو پتا نہیں ہے. اصل نام کوئی پوچھا جائے تو ابو حنیفہ کہلاتے ہیں. امام اعظم تو یا امام اعظم کہا جاتا ہے یا ابو حنیفہ کہا جاتا ہے, اصل نام پوچھے تو پتا نہیں ہے. یعنی ان کا علمی مقام اور مرتبہ اتنا تھا کہ ان کا اصل نام ہی دنیا سے گم ہو کر رہ گیا ہے. اللہ ماشاءاللہ علماء کو پتا ہے, عوام اتنا جانتی ہے امام اعظم بس. اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا کرتے تھے کہ رات کے وقت اکثر میں واقعہ بیان کرتا ہوں, اتنا ڈرا کرتے تھے کہ رات کے وقت آپ کے برابر میں یہودی کا گھر تھا, آپ کے برابر میں یہودی کا گھر تھا. ساری رات 1000 نفل ادا کرنے والا بندہ ساری رات جب چراغوں کے راستے میں چراغوں کی روشنیوں میں کھڑا ہوگا تو یہودی کے گھر میں سایہ تو جائے گا. جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر بھی ضرور آتے ہیں. یہودی کا گھر آپ کے گھر بالکل برابر تھا, پڑوس تھا. جب آپ کا انتقال ہوا تو یہودی کی چھوٹی سی بیٹی کہنے لگی, ابو یہ امام اعظم کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا, کہاں گیا؟ یہودی کی بیٹی وہ بھی کہا کرتی تھی امام اعظم کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا, وہ کہاں گیا؟ یہودی بھی رونے لگ گیا. تعریف تو وہ ہوتی ہے جو مخالف کرے. دشمن اگر دشمن کی تعریف کر دے, تعریف تو کہتے ہی اسے ہے. باپ اگر بیٹے کی یا بیٹا باپ کی تعریف کر دے وہ تعریف تو نہیں ہوتی. اس کے اندر یوں سمجھے کہ حسد کا یا خوشامد کا حسد تو نہیں, خوشامد کا جو اس کے اندر رنگ پایا جا رہا ہے. تعریف تو ہوتی ہی وہی ہے جو مخالف کی کرتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ دونوں دشمن ہیں پھر بھی اس کی تعریف کر رہا ہے. اب یہودی مسلمان نہیں ہے, ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہے, سرے سے ہی ہمارے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا, بیٹی تو کیا سمجھ رہی ہے, وہ کوئی کھجور کا درخت نہیں تھا, وہ امام اعظم ابو حنیفہ 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے. جب امام اعظم کا انتقال ہوا تو وہ کھجور کا درخت جسے تو سمجھا کرتی تھی وہ نیچے گر گیا, اور امام اعظم ابو حنیفہ کا سایہ مبارک تھا جسے تو کھجور کا درخت سمجھا کرتی ہے. تو یعنی یہودی بھی ہمارے امام کو امام اعظم ابو حنیفہ مانتے ہیں. اور کیوں نہ مانے, جن کا فیض, جن کے پاس ائمہ کرام اہل بیت کے علم کا خزانہ موجود ہو, جن کے پاس ساری رات 1000 نوافل ادا کرنے والا بندہ جب دعا مانگا کرتا تھا تو اپنی داڑھی پکڑ لیا کرتا تھا. اتنا اللہ تعالیٰ سے خوف خدا رکھنے والے شخص اپنی داڑھی پکڑ کر فرمایا کرتے تھے, اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا بڑی عجیب بات ہوگی. اتنا خوف خدا رکھنے والا شخص. 1000 نفل, آج ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھے سینہ تان کے چلتے, اتنا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھی. وہ امام اعظم 1000 نفل ادا کرتے تھے, اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ نماز نفل ادا کرنے کے بعد اپنی داڑھی پکڑ لیا کرتے تھے. داڑھی پکڑنے کے بعد ساری رات وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین کی آیت پڑھا کرتے تھے کہ آج مجرموں الگ ہو جاؤ, آج تمہیں نکھار کر الگ کر دیا جائے گا, ایک مجرم کو الگ کر دیا جائے گا, نیکوکار کو الگ کر دیا جائے گا. یہ آیت پکڑ کر اپنی داڑھی, یہ آیت پڑھتے تھے, اپنی داڑھی پکڑ کر ہلایا کرتے تھے زور سے, اور فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا بڑی عجیب بات ہوگی. اتنی نیکیاں, اتنے علم حاصل کرنے کے باوجود, ساری رات نوافل پڑھنے کے باوجود خوف خدا اتنا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اپنی بخشش کی بھی امید نہیں ہے. تو اندازہ لگائیں کہ ہمیں امام کتنا بڑا ملا. امت محمدیہ کی پہلی فضیلت ہمارے حصے میں یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں دھکے کھاتے پھر رہے, جتنے مذاہب ہیں ان کو اپنے مذاہب کے حق ہونے پر کوئی دلیل کا پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نکھار کر پیش کیا ہے. ہمارے علماء کرام نے ہمارے دین اسلام کو باقاعدہ جدا کر کے پیش کیا ہے. ہمارے علماء کرام, ہمارے ائمہ کرام نے ہمارے دین اسلام کو وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے. جو مسئلہ اٹھا لے اس میں قرآن و سنت, حدیث مبارکہ بڑھ چڑھ کر حدیثیں بیان کرتی ہے. ہمارے نبی نے ہر مسئلہ اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ کہیں کسی موڑ پر یہ دھکا نہ کھانے لگ جائے, کہیں کسی موڑ پر ان کو دھوکہ نہ لگ جائے. تو دوسری فضیلت جو ہمارے حصے میں آئی, پہلی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا, اپنے حبیب کا امتی بنایا. دوسری فضیلت یہ کہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بنایا, ان کے طریقے پر دین اسلام کی عبادات کرتے ہیں. آپ کے شاگرد تھے امام ابو یوسف, ان کی آپ کہانی پڑھیں تو آپ رونے لگ جائیں. مختصر سا ایک واقعہ
जिक्र करके अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा। इमाम अबू यूसुफ, बचपन से ही इनके वालिद का साया इनके सर से उठ गया। इमाम अबू यूसुफ के, इनकी वालिदा ने कहा चले यूसुफ तुझे किसी धोबी के पास छोड़कर आती हूँ ताकि वो तुझे कपड़े धोने का इल्म सिखाए, हुनर सिखाए, ताकि तेरा भी और मेरा भी पेट भर सके। तेरे वालिद का साया तब चला गया। वालिदा अबू यूसुफ का हाथ पकड़ती है और ले चलती है धोबी के पास। धोबी के पास जाते हैं तो धोबी के पास जाने के बाद एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में इमाम आजम का मदरसा आता था। जब देखते थे इमाम आजम पढ़ाते हैं, कुरान और हदीस की बातें हो रही है, एक दिन बैठ गए दर्स में, धोबी के पास नहीं गए, दूसरे दिन बैठ गए, तीसरे दिन बैठ गए, बातें अच्छी लगने लगी। कुरान और हदीस में तो चस्सी इतनी है, बातें अच्छी लगने लगी, धोबी के पास जाना छोड़ दिया। वालिदा को पता चला, वालिदा अबू यूसुफ का हाथ पकड़े इमाम आजम की बारगाह में आई। आपने फरमाया आप तो ऐसे बंदे हैं कि 4 लाख मालियत का जहाज डूब जाए फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह ताला पर इतना तवक्कुल है। मेरा बेटा तो ये बंदा है, यतीम है, इसके सर पर तो वालिद का हाथ भी नहीं है, खुदा के लिए इसे इल्म के चुलंगों से दूर रखे, इसे कोई हुनर सीखने दीजिए। इमाम आजम ने उस वक्त फरमाया था, रोते हुए फरमाया था, एक वक्त आएगा कि तेरा बेटा बादाम और अखरोट के हलवे खाएगा, तू परेशान ना हो, इसे इल्म सिखा, इसे मेरे पास छोड़ के जा। एक वक्त आएगा कि तेरा बेटा अबू यूसुफ अखरोट और बादाम के हलवे खाएगा, लिख कर ले ले। उसकी वालिदा ने कहा इमाम अबू यूसुफ की, हुजूर चले ठीक है, इल्म हासिल करने के लिए आपके पास छोड़कर जाती हूँ, खर्चा कहां से आएगा? इमाम आजम अबू हनीफा वही बात कर दी कि 4 लाख अगर मालिक का जहाज डूब जाता, इतने अमीर थे कि 4 लाख मालिक का जहाज डूबता था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। कपड़े का कारोबार था, बड़ा कारोबार था, दुनिया में आपका कपड़ा बिकता था। आपने फरमाया तेरा और तेरे बेटे का खर्चा मेरे जिम्मे है। पढ़ते रहे इमाम अबू यूसुफ, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, जब वक्त के इमाम बन गए, काजी बन गए, खलीफा हारून रशीद के दौर में आपको काजिल कजा का ओहदा पेश किया गया, उम्मत मुहम्मदिया के काजी बन गए। आपके सामने जब पहले मुकदमे के दिन अखरोट और बादाम का हलवा पेश किया गया तो आंखों में आंसू आ गए। किसी ने पूछा हुजूर क्या मसला है? लोग तो तरसते हैं ऐसे हलवों को, ऐसी गिजाओं को, ऐसे मशरूबात को, आप तो रो रहे। फरमाया कि मेरे इमाम आजम, मेरे उस्ताद ने एक दिन फरमाया था, मैं गरीब था, सर पर वालिद का साया नहीं था, घर में फक्र फाके की नौबत थी, उस वक्त मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि तू दीन हासिल कर, ऐसा वक्त आएगा अबू यूसुफ तो अखरोट और बादाम के हलवे खाएगा। आज मुझे मेरे उस्ताद की बात याद आ गई कि इल्म हासिल करने से मैंने अखरोट और बादाम के हलवे खाए। तो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के जितने फजाइल बयान किए जाएं उतने कम है, जितने मरातिब, जितने हमारे इमाम के हम बातें करते जाएं, शान बयान करते जाएं, उतनी कम है। इसलिए क्यों कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80 हिजरी में पैदा हुए हमारे इमाम, और 150 हिजरी में आपका विसाल बा कमाल हुआ, सजदा करते हुए अपनी जान भी अल्लाह ताला के सुपुर्द की, सजदा करते हुए। आज कोई किसी तरीके से मरता है, शहादत की मौत, जहर दिया गया आपको, और जहर की वजह से ही आपके जो है वो मौत वाक़ई हुई, और जैसे ही मौत वाक़ई हुई पता चला कि जहर सिरात कर गया है, उसी वक्त सजदे में गिर गए। अहले बैत अतहार से इतनी मोहब्बत थी कि उस वक्त के बादशाह ने, खलीफा ने अहले बैत को सजा देने के लिए आपको काजी बनाना चाहा। आप काजी बन जाए, फतवा दे दें कि अहले बैत जो है वो गुस्ताख है, ये फला ढिमका। आपको पता चला कि अहले बैत को सजा देने के लिए काजी का ओहदा पेश किया जा रहा है, आपने काजी का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया, वजारत का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। और जब कबूल करने से इनकार कर दिया तो यहां पर बस नहीं हुई, आपको जेल में डाला गया, रोजाना 80 कोड़े मारे जाते थे, रोजाना 80 कोड़े मारे जाते थे। वजह क्या थी? ये कि आप काजी का ओहदा कबूल करें, फतवा लिख कर देते कि अहले बैत को जो है वो गुस्ताखे रसूल है और इन्हें सजा दी जाए। सिर्फ इस बात पर इमाम आजम ने काजी का ओहदा कबूल नहीं किया, आप जेल में चले गए, रोजाना 80 कोड़े मारे जाते थे। 80 कोड़े मारने के बाद जब खलीफा को पता चला इमाम आजम फतवा नहीं देंगे, साइन नहीं करेंगे, उसने आपको जहर दे दिया। और जब जहर दिया तो इमाम आजम सजदे में चले गए और जान अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी। ये हमारे इमाम आजम की मुख्तसराना जिंदगी, सबसे करीब जमाना, जिन्होंने दीन इस्लाम के फकाहत की, मसाइल की, जितने मसले हैं आज, जिन्होंने बुनियाद रखी, जिन्होंने सबसे पहले कलम उठाया इस मौजू पर, सबसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का सबसे करीब जमाना हमारे इमाम का है। 80 हिजरी में पैदा हुए, इन्होंने सहाबा से इल्म हासिल किया। हमारे इमाम आजम ने सहाबा से इल्म हासिल किया, सहाबा से इल्म हासिल करने के बाद अपनी उम्मत मुहम्मदिया को दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई। अंदाजा लगाएं, जिनके उस्ताद ही सहाबा हो, जिन्होंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इल्म हासिल किया हो, और ये अनस बिन मालिक कौन है? जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत की। तो हमारे अंदर तो खुश नसीबियों का पहाड़ है ना हजरत,
اس لیے کہ ہمارے اوپر سایہ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں وہ امام اعظم ہے، جو حضور سے سب سے زیادہ قریب ہے، صحابہ کے بعد دور ہی آپ کا آتا ہے، اور ہم جس کے اوپر ہمارے سر کے اوپر جس ولی اللہ کا سایہ ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہم جن کے امتی ہیں وہ رسول اعظم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ خوش ہونا چاہیے ہمیں، اپنی اولادوں کو دین اسلام پڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے بھی، آپ کو بھی، امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اکابر کی زندگی، ان کی حیات اور ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔